नमस्कार, मी मनोहर पवार. TV1 मराठीवर सर्वांचं स्वागत आहे. माझ्या समवेत मुचंडी तालुका जत जिल्हा सांगलीतील पंचायत समितीच्या मतदारसंघातून जे इच्छुक उमेदवार आहेत सौ भाग्यश्री राजाराम चमकेरी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे पती आहेत श्री राजाराम चमकेरी. गेल्या जवळजवळ 2 ते 3 महिन्यापासून मुचंडी पंचायत समितीच्या मतदारसंघामध्ये त्यांचा दौरा या ठिकाणी सुरू आहे. या मतदारसंघातील जी विकास कामे करण्याचा संकल्प त्यांनी या ठिकाणी घेतलेला आहे. या परिसरातील रस्त्याची कामे असतील, गटारीची कामे असतील, या परिसरातील सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा संकल्प त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. माननीय राजाराम चमकेरी हे उद्योगपती आहेत. ते सुद्धा गेल्या अनेक वर्षे या परिसरामध्ये त्यांचं राजकारण या ठिकाणी सुरू आहे. अनेक शाळांना त्यांनी स्वतः मोफत पुस्तकं देऊन त्या शाळांमध्ये लायब्ररी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. अनेक शाळा त्यांनी या ठिकाणी दत्तक घेऊन त्या शाळा डिजिटल करण्याचा प्रयत्न ते या ठिकाणी करणार आहेत. राज्य व केंद्र व पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ज्या काही योजना आहेत त्या योजना तळागाळापर्यंत राबवण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. त्यानंतर केंद्रातल्या विशेष निधी आणून या परिसराचा विकास करण्यासाठी त्यांनी संकल्प केलेला आहे. माझ्या समवेत या ठिकाणी मुचंडी तालुका जत जिल्हा सांगली येथील पंचायत समितीसाठी इच्छुक असलेल्या सौ भाग्यश्री राजाराम चमकेरी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना आपण विचारूया कशा पद्धतीनं विकास कामं या परिसरामध्ये राबवणार आहात. मॅडम नमस्कार. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಇದು ನೀವು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಿ? ಮೀ ಸೌ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ಚಮಕೇರಿ. ನಾನು ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಚ್ಛುಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ. ಇವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಲಭಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಿಳಾ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ತುಂಬಾನೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೈಟ್ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಲುಪೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನಸಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಘಟ್ಟದ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೈರವನಾಥ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸುದ್ದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳುಮಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಅದ್ಮಾಪುರ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಾಳುಮಮ್ಮನ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸುದ್ದ ನಾವು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪದ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪದ್ ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಡೆದ್ರಿ, ಇನ್ನು 2 ದಿವಸನಾಗ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಭಾಗನಾಗ ರಸ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ किंवा ಶಾಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ किंवा ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ರಿ? ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ದುಂಡಿದಿಂದ ನಮ್ ಯಜಮಾನರು ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಂಚೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ರಸ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾವ ಅದು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಮ್ ಸ್ವಂತದಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೋ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ इच्छा ಇದೆ. अनेक या भागामध्ये रस्त्याची अवस्था बिकट आहे, देवावतीची सोय नाही, रस्त्याची अवस्था वाईट आहे. त्यासाठी काय इच्छा आहे तुमची करायची? आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये राहून आम्हाला एक संधी मिळाला तर आम्ही चांगला रस्ता करून दाखवू आणि विजेचा बहुत खूपच प्रॉब्लेम आहे ते पण आम्ही सॉल्व्ह करू.
आणि अजून काय काय कामं आहे सरकारकडून जे मदत मिळते लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आमचा चालू आहे. कसं आता प्रचार कधीपासून चालू करणार आहे तुम्ही? आता फार्म आज भरणार आहे फॉर्म? आज फार्म भरून मग उद्यापासून आमचा प्रयत्न चालू आहे. आहे. आणि काय योजना आहेत सरकारच्या, त्या सगळ्या तुम्ही राबवणार आहे भागामध्ये? केंद्र शासन आणि राज्य शासन मध्ये जे योजना मिळते सगळं आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं काम करणार आहे. धन्यवाद. ह्या होत्या सौ भाग्यश्री राजाराम चमकेरे. कन्नड आणि मराठीमध्ये त्यांनी संपूर्ण माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे. आज ते आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. उद्यापासून प्रचाराची रणधुमाळी त्या ठिकाणी या परिसरामध्ये सुरू करणार आहेत. मनोरंजन समवेत मुच्चंडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे गटनेते माननीय राजाराम चमकेरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गेले अनेक वर्षे या भागामध्ये सातत्यानं त्यांचं सामाजिक कार्य आहे. या भागातील सर्व शाळा डिजिटल झाल्या पाहिजे, या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आला पाहिजे, गावगाड्यापर्यंत निधी पोहोचला पाहिजे. केंद्र व राज्य सरकार, जिल्हा परिषद व पंचायतीच्या माध्यमातून ज्या काही योजना आहेत त्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांनी सातत्यानं या भागामध्ये प्रयत्न केलेला आहे. ते स्वतः एक मोठे पुस्तकाचे व्यापारी आहेत. सगळ्या भारतामध्ये ते पुस्तक पाठवतात. त्यामुळं या भागातील अनेक शाळेमध्ये स्वतः त्यांनी पुस्तकं देऊन त्या ठिकाणी लायब्ररी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये लायब्ररी पाहिजे आणि प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी हा देश पातळीवर गेला पाहिजे असा त्यांचा संकल्प आहे. त्यामुळे त्यांनी या भागाचा विकास करण्याचं शिवधनुष्य या ठिकाणी त्यांनी घेतलेलं आहे. माझ्या समवेत ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना आपण विचारूया कशा पद्धतीने सध्या त्यांचं नियोजन आहे. नमस्कार. नमस्कार. सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. तुमच्या पत्नी मुच्चंडी पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये उभे राहणार आहेत. कसं नियोजन केले तुम्ही? सर्वांना माझं नमस्कार. माझी पत्नी भाग्यश्री राजाराम चमकेरे, राहणार कुळगिरी, आज जी भाजपा पक्षाखंड इच्छुक म्हणून तुमच्या समोर उभा आहेत, त्यांचं व्हिजन फार मोठं आहे. मुच्चंडी पंचायत समितीमध्ये जी 6 गावं येतात, कुळगिरी, सोरडी, वळसंग, शेड्याळ, मुच्चंडी, रावळगोंडवाडी, ही 6 गावं आमचं एक स्वप्न आहे. ही 6 गावं रोल मॉडेल म्हणून मला विकसित करायचं आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर राळेगण सिद्धी असेल, हिरवे बाजार असेल, तिथल्या मुख्य नेतृत्वाला ह्या पंचायती गणामध्ये आणून तिथं काय काय योजना राबवल्या जातात वेगवेगळ्या, केंद्र शासन असतील, महाराष्ट्र शासन असतील, ग्रामपंचायत असेल, पंचायत समिती असेल, त्याची कल्पना टोटली माझ्या कुटुंबाला, माझ्या धर्मपत्नीला माहीत आहेत. कारण आम्ही मुळातच पुस्तकाचा व्यापारी असल्यामुळं आमचं एकच उद्देश आहे, ग्रंथ जे आज आहेत, ग्रंथ म्हणजे ग्रंथालय फार कमी बघायला मिळतं सध्या देशात असेल, राज्यात असेल. आम्ही एक त्याचं शिवधनुष्य उचललं आहे. असं उचललं आहे, प्रत्येक शाळा ग्रंथालय व्हावं आणि ते ग्रंथ समृद्ध व्हावं हे एक आमचं स्वप्न आहे. त्या हिशोबात आम्ही प्रत्येक शाळेमध्ये पुस्तकं देतो आम्ही वाचण्यासाठी, ग्रंथालयासाठी. त्यानंतर मुलांना पाण्याची सोय म्हणून एक पाणी बॉटल द्यायला चांगल्या क्वालिटीचं. त्यानंतर पच्चापूरला वगैरे शेड्याळा वगैरे आम्ही काय काय ड्रेससुद्धा द्यायला लागलो आहे मुलासाठी शालेय, म्हणजे स्पोर्ट्स जे खेळतात किंवा सगळ्यांना सरसकट असं वेगवेगळ्या योजना आणून आम्ही तुमच्यासमोर उभा आहे आमची पत्नी. आणि आम्ही मुच्चंडीमध्ये सुद्धा पाण्याची थोडंसं तिथं छारपट पाणी असल्यामुळं तिथे एक आम्ही एक वॉटर मशीनच दिलेलं आहे, वॉटर फिल्टर. असं प्रत्येक गावात काय ना काय मी देण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि काही ठिकाणी ग्राउंडवर आम्ही लाल माती टाकून मुलाला खेळायचं सोय व्हावं असं बी आमचा प्रयत्न आहे. आमचं जत तालुक्यामध्ये मुच्चंडी पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, एक असा आम्ही विकास करून दाखवू की ह्या मुच्चंडी पंचायत समिती त्याचा आदर्श इतर तालुक्यातील पंचायतगण असेल, जे असेल घ्यावं. ह्या लेवलवर आमचं काम चालणार आहे. आमचं फर्म कंपनी मोठी असल्यामुळं आणि आम्हाला समाजकारण राजकारणाचा आवड असल्यामुळं पत्नीला आम्ही इथून पुढं राजकारण समाजकारण जीव असूपर्यंत आम्ही करत राहू. भलं आम्हाला राजकारण जमणार नाही, पण आमचं एक तत्व आहे, 99% आम्ही समाजकारण करू. एक समाजकारणाला सपोर्ट म्हणून मी आणि माझी पत्नी 1% फक्त आपण राजकारण करू. ह्या लेवलला आज ह्या लेवलला आम्ही विचार करून उभा आहे. त्यामुळे आम्ही मळ्यामध्ये जे आज बाळूमामा मंदिर उभं केले, आदमापूरला जाण्याऐवजी इथंच आम्ही सोय केले. आणि कोल्हापुरात कनेर मठाला तुम्ही जाताय, कारसिद्धेश्वर आदर्श कारसिद्धेश्वर महाराज मठामध्ये जे सगळे वेगवेगळ्या शेतकऱ्यासाठी योजना राबवल्या जातात,
त्याचं रोड मॉडेल म्हणून आम्ही इथंच प्रात्यक्षिक चालू केलेलं आहे. मग त्या अनुषंगानं सगळ्या शेतकरी वर्गानं इथं आमच्या मळ्यामध्ये येऊन प्रॅक्टिकल प्रात्यक्षिक बघून समृद्ध शेती करावं, इस्रायलसारखं ॲडव्हान्स शेती करावं असं एक आमचं इच्छा आहे. मग त्यामुळं आम्हाला काय देवानं कमी केलेलं नाही, पैसा कमी नाही, काय नाही. मुलं आमचं चांगलं शिकतात, आम्ही सुद्धा चांगलं वेल सेट झालेलं आहे. इथं आम्ही फार्म हाऊस बांधलेलं आहे. आम्ही कायमस्वरूपी इथं कोळीगावात राहायला सुद्धा आलो आहे समाजकारण राजकारण करण्यासाठी. त्यामुळे आजही आमची मुलं केम्ब्रिज बोर्ड शिकत असल्यामुळे ते सुद्धा एकदम उच्च विभाषित होणार भविष्यात. तसेच मुलं सुद्धा आमच्या पंचायतगण जिल्हा परिषद व्हावं हे आमचं एक खात्री आहे. आणि त्याला अनुसरूनच आमचं नशीब तालुक्याचं गोपीचंद सारखे आमदार राजलेवचं नेतृत्व आज आम्हाला भेटले. मग त्यांना आपण एक सहकार म्हणा किंवा एक तालुक्याचं हित म्हणा सपोर्ट करणं हे सगळ्या आमची गरज आहे आणि ते कर्तव्य सुद्धा आहे. त्यामुळं वर नरेंद्र मोदी आहेत भारतामध्ये, राज्यात देवेंद्र आहेत आणि जत नगरपालिकेमध्ये रवींद्र आहेत आणि इथं पंचायत समितीमध्ये आमचे पत्नी भाग्यश्री आहेत. त्यामुळं तुम्ही ही जी कॉम्बिनेशन जे आज जुळून आले एक हा योगायोग आहे. आम्ही रवींद्र आळी साहेबांना एक पितृतुल्य नात्यानं बघतोय आज, कारण आज आमचे आईवडील जरी हयात नसलं तरी आम्हाला एक त्यांना आम्ही वडीलकीच्या नात्यानं आम्हाला एक मातृत्व भेटले, परत पितृत्व भेटले असं समजून आम्ही आज त्यांच्या मागं आणि BJP पक्षाच्या मागं ठामपणे उभा आहे. आमच्या रक्तात दोष कधीच येणार नाही. समाजकारण करण्यात, राजकारण करण्यात जे काय असेल ते आम्ही सांगून करू. भले कितीही कसलाही प्रसंग आलं तरी आम्ही समाजकारण राजकारण सोडणार नाही हे एक आपल्याला वचन देतो. आणि माझं 2 मिनिट जे बोलतोय ते माझं म्हणणं सांगून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. अतिशय चांगली माहिती त्यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. या मतदारसंघामध्ये कशा पद्धतीनं विकास कामं राबवायचं असा एक अजेंडा त्यांनी या ठिकाणी तयार केलेला आहे. धन्यवाद. Press the bell icon on the YouTube and never miss another update.